गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी अंदर आपणे चैप्टर 16 अंदर पाचननी जे क्रिया थी एना विषे थोड़ी चर्चा शुरू करी थी, जेमांथी मुखगुहानी अंदर अने जठरनी अंदर पाचननी क्रिया केवी रीते थाय एना विषे थोड़ो अभ्यास कर्यो हतो। लास्ट लेक्चर ने थोड़ुंक याद करीए तो तमने याद करावी दऊं कि पाचन मार्गनी अंदर जे पाचननी क्रिया थवानी हती एनी अंदर आपणे सौथी पहेला वात करेली कि मुखगुहाथी पाचननी शरूआत थाय अने मुखगुहामां मात्र कार्बोदितनुं पाचन थाय एवं तमे लास्ट लेक्चरनी अंदर जोई गया। एक बार जोवुं होय तो जोई लेजो। बराबर। सौथी पहला शुं कीधुं हतुं? पाचननी क्रियानी शरूआत थाय मुखगुहाथी मात्र कार्बोदितनुं पाचन थाय। बीजा नंबर पर एना पछी आवीए तो बीजा नंबरनुं कई जग्याए पाचन थशे? तो एना पछी पाचननी क्रिया थशे कंठनळी अन्ननळीने पसार करी अने जठरनी अंदर। तो जठरनी अंदर कया घटकोनुं पाचन थाय? मात्र बे ज घटको, प्रोटीन अने लिपिड। एना पछी खोराक जशे आंतरडानी अंदर अने आंतरडानी अंदर आपणे सौथी पहेला वात करीए तो ए जशे नाना आंतरडामां। तो आज आपणो टॉपिक छे नाना आंतरडामां पाचननी क्रिया। एटले आपणे मुखगुहा अने जठरमां पाचन जोई लीधुं। हवे आपणे जोवाना छीए नाना आंतरडामां पाचननी क्रिया केवी रीते थाय छे। याद होय तो सौथी पहेला पाचननी क्रिया शरूआत करी हती आपणे मुखगुहाथी अने एवुं कीधुं कि मुखगुहानी अंदर पाचननी क्रिया कोण करे? तो एनी अंदर आवेलो रस कयो? लाल रस। एवी रीते जठरमां कयो रस? तो जठर रस। तो अहींया आपणे वात करवानी छे नाना आंतरडानी। तो नाना आंतरडानी अंदर सौथी पहेलो भाग छे कयो? पक्वाशय। तो तमने पाचक ग्रंथिओ चलावी ए वखते याद होय तो जे पक्वाशयनो सी आकारनो भाग हतो एनी अंदर बे रस ठलवाता। एक यकृतमांथी मुक्त थतो पित्तरस अने बीजुं स्वादुपिंडमांथी मुक्त थतो स्वादुरस। तो ए बे रस तो थई ज गया। एनो मतलब पित्तरस अने स्वादुरस तो आमां हशे ज। अने लास्टमां आंतरडानी दीवालमांथी पण एक रस आवशे जेने कहेवाय आंत्ररस। तो एम टोटल 3 रसनुं इम्पोर्टन्स आपणे जोवाना छीए नाना आंतरडाना पाचनमां। अने अहींया पाचननी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी थशे। એટલે આજે આપણે પાચનની પ્રક્રિયા પૂરી કરીશું। એટલે આપણે એવું જોયું હતું કે જટિલ અણુને સરળ અણુમાં કન્વર્ટ કરવા એટલે કે પાચન। તો પાચનની અંતિમ નિપજ આજે મળી જશે। કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન અને ન્યુક્લિક એસિડ ચારેયની સરળ નિપજ જે છે એ આજે મળી જશે। आंत्ररस विषे एक वाक्य याद राखवानुं छे। मोस्ट इम्पोर्टન્ટ वाक्य है। आंत्ररसने कहेवाय सकस एंटेरिकस। शुं कहेवाय? सकस एंटेरिकस। आ शब्द इंग्लिश है पण याद राखवुं। स्वाध्यायनी अंदर एक प्रश्न आपेलो छे, जोई लेजो। सकस एंटेरिकस जो कि इंग्लिश वर्ड है एने एटले प्रोनाउंसिएशन बधुं अलग अलग थतुं हशे। बोलाय एने सकस एंटेरिकस। अने सकस एंटेरिकस एटले आंत्ररस जे शेनो बनेलो होय तो श्लेष्म स्तरना ब्रश बोर्डरना कोषो जे आपणे आकृतिमां जोयुं हतुं प्लस गोबलेट कोषोनो स्त्राव, जो आ बंनेनो स्त्राव भेगो थाय तो ए बनशे सकस एंटेरिकस जेने आपणे कहीए छीए आंत्ररस। पाचननी प्रक्रियामां सौथी पहेला आपणे जोवाना छीए स्वादुरस द्वारा पाचन। तो पहेलो आपणे टाइटल आपीए स्वादुरस द्वारा नाना आंतरडामां पाचन। तो पाचननी प्रक्रिया कया रस द्वारा जोईए छीए? स्वादुरस द्वारा। एक इम्पोर्टન્ટ वाक्य अहींया लखुं छुं जेना द्वारा स्वादुरसनी बधी ज रिएक्शन तमने खबर पड़वा लागशे। ए छे कि स्वादुरसनुं कार्य शुं? तो स्वादुरस कार्बोदित, प्रोटीन, लिपिड अने न्यूक्लिक एसिडना जे पण पोलिमर छे, पोलिमर एटले जटिल अणुओ, एने डायमरमां कन्वर्ट करशे। शेमां कन्वर्ट करशे? आ वाक्य याद राखजो खास। स्वादुरसनुं आ कार्य याद होय तो तमने रिएक्शन 50% याद थई जशे। शुं वाक्य कीधुं? कि स्वादुरसनुं कार्य छे कि पोलिमरने डायमरमां कन्वर्ट करशे। कोनुं पोलिमर? कार्बोदित होय, प्रोटीन होय, लिपिड होय, न्यूक्लिक एसिड होय, बधाना पोलिमरने डायमरमां कन्वर्ट करवुं एटले काम छे स्वादुरसनुं। जोईए एक पछी एक। सौथी पहेला महत्वनुं आनुं पाचन छे प्रोटीननुं पाचन। तो आमां जोईए पहेला प्रोटीननुं पाचन। तो प्रोटीननुं पाचन केवी रीते थाय छे? तो प्रोटीनना पाचन माटे जे पण उत्सेचको छे ए उत्सेचको प्रोटीननुं पाचन करशे। कया कया उत्सेचको स्वादुरसनी अंदर आवेला छे जे प्रोटीननुं पाचन करशे? तो त्यां आवेला आपणा स्वादुरसनी अंदर उत्सेचको छे ट्रिप्सिनोजन,
પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ અને કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન 3 છે. એ ત્રણે ત્રણ આપણા શરીરની અંદર જે સ્વાદુરસમાં હશે એ નિષ્ક્રિય સ્વરૂપમાં હશે. તો નિષ્ક્રિયમાંથી સક્રિયમાં એમને કન્વર્ટ કરવા પડશે. જેમ કે સૌથી પહેલાં હું વાત કરું ટ્રિપ્સિનોજન. તો ટ્રિપ્સિનોજન શબ્દ યાદ રાખજો, પાછળ લાગે છે ઓજન. શબ્દ સાઈડમાં લખવું હોય તો લખી લેજો. ઓજન એટલે નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ અને ઇન એટલે સક્રિય સ્વરૂપ. યાદ હોય તો ગઈકાલે આપણે પ્રોટીનના પાચન માટે જઠરમાં જોયું હતું પેપ્સિનોજન. તો પેપ્સિનોજનના પાછળ લાગતું હતું ઓજન, એનો મતલબ એ નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ હતું. એ સક્રિય ક્યારે બને? જ્યારે પાછળ ઇન લાગે, એટલે કે પેપ્સિન. અહીંયા જુઓ, ટ્રિપ્સિનોજન પાછળ ઓજન છે, એનો મતલબ આ નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ છે, એટલે આગળ નિષ્ક્રિય નથી લખતો. એ કન્વર્ટ થશે ટ્રિપ્સિનમાં. શેમાં કન્વર્ટ થાય? ટ્રિપ્સિનની અંદર. તો આનું કન્વર્ઝેશન થઈ ગયું. ટ્રિપ્સિનોજનમાંથી ટ્રિપ્સિન કન્વર્ટ કરવા માટે કોની જરૂર પડશે? તો એક ઘટક છે, ખાસ યાદ રાખવાનું, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેનું નામ છે એન્ટેરોકાઇનેઝ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ VSQ. હવે તમે એક વસ્તુ સમજો, આ ટ્રિપ્સિનોજન ક્યાં હશે? સ્વાદુરસની અંદર, કેમ કે સ્વાદુરસનું પાચન છે તો સ્વાદુરસનો જ ઘટક હશે ને. ટ્રિપ્સિનોજન ટ્રિપ્સિનમાં કન્વર્ટ થવાનો, પણ આ ટ્રિપ્સિનોજન કોનો ઘટક છે? સ્વાદુરસનો. અરે સ્વાદુરસનો ઘટક છે એટલા માટે તો સ્વાદુરસ દ્વારા પાચનમાં લખેલું છે. પરંતુ આ એન્ટેરોકાઇનેઝ જે એને સક્રિય કરે છે એ સ્વાદુરસનો ઘટક નથી. તો એ કોનો ઘટક છે? એ છે આંતરરસનો ઘટક. એટલે કે આંતરડાના શ્લેષ્મ સ્તરમાંથી સ્ત્રવિત. એનો મતલબ આંતરડાનું જે શ્લેષ્મ સ્તર આપણે આકૃતિમાં જોયું હતું રસાંકુરવાળું, એમાંથી સ્ત્રવિત થાય છે એન્ટેરોકાઇનેઝ, જે સ્વાદુરસમાંથી ટ્રિપ્સિનોજન જે આવ્યો એને ટ્રિપ્સિનમાં કન્વર્ટ કર્યો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાક્ય છે, યાદ રાખજો. ટ્રિપ્સિનોજનને ટ્રિપ્સિનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે કોણ કામ કરશે? એન્ટેરોકાઇનેઝ, અને જે આંતરડાના શ્લેષ્મ સ્તરમાંથી સ્ત્રવિત છે. બીજા નંબર પર એક ઘટક હશે જેનું નામ છે કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન. કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન પાછળ જો શું લાગ્યું? ઓજન. એનો મતલબ આ કેવું સ્વરૂપ છે? નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ. તો એને કન્વર્ટ કરવાનો છે કોનામાં? કાઇમોટ્રિપ્સિન. કાઇમોટ્રિપ્સિન. બીજો એક ઘટક છે જેનું નામ છે પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ એ કન્વર્ટ થવાનો છે કોનામાં? તો કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝમાં. કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. આમાં આગળ પ્રો આવ્યું તો પાછળ પ્રો નીકળી ગયું. પ્રો એટલે નિષ્ક્રિય સ્વરૂપ અને સક્રિય સ્વરૂપમાં કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. બરાબર? ઓકે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે અહીંયા કે એન્ટેરોકાઇનેઝની મદદથી ટ્રિપ્સિનોજન ટ્રિપ્સિનમાં કન્વર્ટ થયો. તો અહીંયા સક્રિય કોણ બન્યું? ટ્રિપ્સિન. તો આ બંનેને સક્રિય કોણ કરશે? એ ટ્રિપ્સિન જ. આ બંને સક્રિય કોણ કરશે? એ ટ્રિપ્સિન. તો અહીંયા કોની હાજરીમાં? ટ્રિપ્સિનની હાજરીમાં. આ પણ કોની હાજરીમાં? ટ્રિપ્સિનની હાજરીમાં. તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે અહીંયા કામ કોણ કરવાનું છે પ્રોટીનના પાચનમાં? ટ્રિપ્સિન, કાઇમોટ્રિપ્સિન અને કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ ત્રણે સક્રિય સ્વરૂપ કામ કરવાના છે. પણ ટ્રિપ્સિનોજન ટ્રિપ્સિનમાં કન્વર્ટ થઈ જાય તો એ ટ્રિપ્સિન કાઇમોટ્રિપ્સિનોજનને કાઇમોટ્રિપ્સિનમાં અને પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝને કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝમાં કન્વર્ટ કરશે. ઓકે, તો આ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. હવે આ ત્રણે જે સક્રિય થયેલા ઘટકો છે એ પ્રોટીનનું પાચન કરશે. એટલે પ્રોટીનનું પાચક કંઈક આવી રીતે થશે. જુઓ, જેમ કે પ્રોટીન છે પ્લસ પ્રોટીનનું થોડુંક પાચન થઈ ગયું હતું. કઈ જગ્યાએ? જઠરની અંદર. યાદ હોય તો જઠરની અંદર પ્રોટીનનું પાચન થઈને શું બન્યું હતું? તો પેપ્ટોન્સ પ્લસ પ્રોટિયોસિસ. તો ત્યાં જેટલા પેપ્ટોન્સ અને પ્રોટિયોસિસ બને એ, અને કેટલુંક પ્રોટીનનું પાચન ના થયેલું હોય એ બધું અહીંયા આવી ગયું. કઈ જગ્યાએ? નાના આંતરડામાં. તેના ઉપર સ્વાદુરસ જેવો આવ્યો એટલે એનામાંથી કન્વર્ટ થઈ જશે આ પ્રોટીનના જટિલ અણુમાંથી પોલિમરમાંથી ડાયમર. એટલે કે આનો ડાયમર શું કહેવાય? ડાયપેપ્ટાઇડ. તો હવે કન્વર્ટ થવાનો છે ડાયપેપ્ટાઇડમાં. કોની હાજરીમાં? તો આ ત્રણ સક્રિય થયેલા જે ઉત્સેચક છે એની હાજરીમાં. કયા કયા છે? તો પહેલો છે ટ્રિપ્સિન, બીજો છે કાઇમોટ્રિપ્સિન,
અને ત્રીજા નંબર પર છે કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. તો આ 3 સક્રિય સ્વરૂપોના કારણે આમાં કન્વર્ટ થયું. બુકની અંદર બહુ ડિટેલમાં આપ્યું નથી, અહીંયા સમજજો વ્યવસ્થિત તો જ ખબર પડશે. પ્રોટીન, પેપ્ટોન્સ અને પ્રોટીઓસિસનું ડાયપેપ્ટાઇડમાં કન્વર્ટ થયું એનું કારણ ટ્રિપ્સિન, કાઇમોટ્રિપ્સિન અને કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. પણ એ આપણા શરીરમાં સક્રિય સ્વરૂપમાં નહોતા, તો આપણે એને સક્રિય બનાવ્યા કેવી રીતે? ટ્રિપ્સિનોજનને ટ્રિપ્સિન બનાવ્યો એન્ટેરોકાઇનેઝની મદદથી, કાઇમોટ્રિપ્સિનોજનને કાઇમોટ્રિપ્સિનમાં બનાવ્યો ટ્રિપ્સિનની મદદથી, પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝને કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝમાં બનાવ્યો ટ્રિપ્સિનની મદદથી. અને આ 3 સક્રિય થયેલા ઘટકોએ પ્રોટીનનું પાચન કર્યું. તો અહીંયા પ્રોટીનનું પાચન પૂરું થયું. તો પ્રોટીનના પાચનની આ મુખ્ય પ્રક્રિયા થઈ. પ્રોટીનનું પાચન પૂરું થયા પછી બીજા નંબરનું પાચન આપણે લખીએ કાર્બોદિતનું પાચન. કાર્બોદિતનું પાચન પણ કઈ જગ્યાએ? નાના આંતરડાની અંદર. કોની મદદથી? સ્વાદુરસ દ્વારા. 3 વાક્યો યાદ રાખજો. શું કીધું? કાર્બોદિતનું પાચન કઈ જગ્યાએ? નાના આંતરડામાં. પણ કોના દ્વારા? સ્વાદુરસ દ્વારા. એટલે આપણે શું ભણીએ છીએ? સ્વાદુરસ દ્વારા, જેનું કાર્ય શું છે? પોલિમરમાંથી ડાયમરમાં કન્વર્ટ કરે છે. પ્રોટીનનો તો ડાયમરમાં બનાવી દીધો. હવે વારો છે કોનો? કાર્બોદિતનો. કાર્બોદિતનું પાચન આપણે પહેલાં જોઈ ગયા હતા. ક્યાં? મુખ અંદર. ત્યાં મુખ ગુહામાં જે સ્ટાર્ચનું પાચન થયું હતું એ 30% હતું. બાકીનો જે 70% સ્ટાર્ચ વધ્યો, 70% સ્ટાર્ચ, એનું કન્વર્ટ થશે ત્યાં જેવી રીતના કન્વર્ઝેશન થયું હતું એવી રીતે. અહીંયા નીચે લખી આ નિરીક્ષણ. 70% જે સ્ટાર્ચ હતું એ સ્ટાર્ચનું કન્વર્ઝેશન થશે માલ્ટોઝની અંદર. મુખ ગુહામાં જે રિએક્શન જોઈ હતી એવી જ, પણ અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે આ પોલિમરમાંથી ડાયમર બન્યું. જો તો આ પોલિમર છે કારણ કે કાર્બોદિત, અને માલ્ટોઝ છે તો માલ્ટોઝ એ ડાયસેકેરાઇડ છે. ડાયસેકેરાઇડનો મતલબ થાય કાર્બોદિતના 2 અણુનું સંયોજન. 2 ગ્લુકોઝ આમાં બનેલા હશે, બરાબર. અને સ્ટાર્ચનું માલ્ટોઝમાં કન્વર્ટ કરવા માટે ત્યાં જે ઉત્સેચક વાપર્યું તો એનું નામ હતું એમાઇલેઝ. પણ પહેલાંમાં નામ આપ્યું હતું લાલ રસ એમાઇલેઝ. અહીંયા સ્વાદુરસીય એમાઇલેઝ અથવા તો સિમ્પલ એમાઇલેઝ લખી દઈએ. એમાઇલેઝ ઉત્સેચકની મદદથી સ્ટાર્ચનું એટલે કે પોલિસેકેરાઇડનું ડાયસેકેરાઇડ તરીકે ઓળખાતી માલ્ટોઝમાં રૂપાંતરણ થઈ ગયું. બેન પાચન પૂરા થઈ ગયા. ત્રીજા નંબરનું આપણે પાચન જોઈશું ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન. ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન. ન્યુક્લિક એસિડના પાચનની અંદર સૌથી પહેલાં શરૂઆત કોનાથી કરીશું? ન્યુક્લિક એસિડ જે હોય એનું પાચન થવાથી શું બનશે? તો ન્યુક્લિયોટાઇડ પ્લસ ન્યુક્લિયોસાઇડ. આમાંથી બનશે ન્યુક્લિયોસાઇડ. ન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે શું? ન્યુક્લિયોસાઇડ એટલે શું? એના વિશે તમારે બહુ બધી ડિટેલ ભણવી પડશે. ચેપ્ટર નંબર 9ની અંદર આપણે ભણવાના છીએ ન્યુક્લિયોટાઇડ, ન્યુક્લિયોસાઇડ. અત્યારે હાલ ખાલી યાદ રાખજો કે આમાંથી શું બનશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ અને ન્યુક્લિયોસાઇડ. જો કે હજુ એનું વિભાજન થશે અને શું બનશે તો એની નીપજ આપણે છેલ્લે જોઈએ છીએ. આંતરરસ દ્વારા પાચન કરીએ એની અંદર. તો ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન કરાવવા માટે જે પણ ઉત્સેચક વપરાય એને કહેવાય ન્યુક્લિએઝિસ. ન્યુક્લિએઝિસ. તો ન્યુક્લિએઝિસ ઉત્સેચકની મદદથી ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન થશે. પ્રોટીન, કાર્બોદિત, ન્યુક્લિક એસિડ. એક બાકી કયો? લિપિડ. તો એ જોઈ લઈએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લિપિડ, એટલા માટે છેલ્લો રાખ્યો. લિપિડ વિશેની માહિતી મેળવી લઈએ. તો જોઈ લો, લિપિડનું પાચન. હજુ ટોપિક પૂરો થયો નથી. કયો? પ્રોટીનનું પાચન, કાર્બોદિતનું પાચન, ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન અને લિપિડનું પાચન. પણ કઈ જગ્યાએ? નાના આંતરડામાં. પણ કોના દ્વારા? સ્વાદુરસ દ્વારા. એટલે સ્વાદુરસ જ ચાલુ છે. તો લિપિડના પાચન માટે જવાબદાર કોણ? તો લાઇપેઝ. શું કરશે? દાખલા તરીકે પોલીગ્લિસરાઇડ્સ છે. પોલીગ્લિસરાઇડ એટલે લિપિડનો જટિલ અણુ. એ પોલીગ્લિસરાઇડને એ કન્વર્ટ કરશે કોનામાં? મોનો અને ડાયગ્લિસરાઇડમાં. મોનો અને ડાયગ્લિસરાઇડમાં કન્વર્ટ કરશે. એનું કામ જ છે પોલિમરમાંથી ડાયમર બનાવવું. જુઓ તો
દરેક જગ્યાએ પોલિમરમાંથી ડાયમર બનાવે છે, તો અહીંયાથી પોલિમરમાંથી ડાયમરમાં કન્વર્ટ કરશે, પણ એના માટે જવાબદાર જે ઉત્સેચક છે એનું નામ છે લાઇપેઝ. શું નામ છે? લાઇપેઝ. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે આપણા શરીરમાં લાઇપેઝ ક્યારેય સક્રિય ના હોય. આ લાઇપેઝ કેવો છે? નિષ્ક્રિય. અને એ નિષ્ક્રિયને આપણે સક્રિય કરીશું કોના દ્વારા? તો નિષ્ક્રિયમાંથી સક્રિય કરવા માટે આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ પિત્તરસનો. કોનો ઉપયોગ કરીશું? પિત્તરસનો. બીજા નંબરનો ઘટક પિત્તરસ. યાદ રાખવાનું છે કે પિત્તરસની અંદર એક પણ ઉત્સેચક હોતો નથી. પહેલાં જ વાક્ય લખી દઉં છું. જુઓ, પિત્તરસની માહિતીમાં લખી દઉં કે પિત્તરસમાં ઉત્સેચકો હોતા નથી. રેડ પેનથી જ લખું છું હાઇલાઇટ કરવા માટે. ઉત્સેચકો હોતા નથી. જો કોઈ રસની અંદર ઉત્સેચકો જ નથી, પછી રસ શું કામનો? કેમ કે આ રસની અંદર શું જુઓ? ઉત્સેચકો. તો પાચન કરી શકશે, પણ આની અંદર એક પણ ઉત્સેચક નથી. પરંતુ ઉત્સેચક ન હોવા છતાં એ શું કરે છે? તો લાઇપેઝને સક્રિય કરે છે. એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે લાઇપેઝને સક્રિય કરવું, કેમ કે લાઇપેઝ જો પડ્યો રહેશે અને સક્રિય જ નહીં થાય તો પછી લાઇપેઝ લિપિડનું પાચન કેવી રીતના કરશે? અને એ લિપિડનું પાચન કોના કારણે કરે છે? પિત્તરસના કારણે. કે પિત્તરસ એ લાઇપેઝને સક્રિય કરે એટલે લાઇપેઝ સક્રિય થાય, પછી લાઇપેઝ પોતાનું કાર્ય કરી અને શું કરે છે? તો પોલીગ્લિસરાઇડને મોનોગ્લિસરાઇડમાં અને ડાયગ્લિસરાઇડમાં કન્વર્ટ કરે છે. તો આ જે પિત્તરસ છે એના વિશે આપણે થોડીક ડિટેલ લખી. ઉત્સેચકો હોતા નથી પરંતુ લાઇપેઝને સક્રિય કરે છે. બીજું કે એની અંદર કેટલાક ઘટકો આવેલા હોય. શેની અંદર? પિત્તરસની અંદર. તો પિત્તરસની અંદર કયા કયા ઘટકો હોય? તો એક હોય પિત્ત રંજકો, બીજું હોય પિત્ત ક્ષારો, પછી હોય કોલેસ્ટેરોલ, પછી હોય ફોસ્ફોલિપિડ. આ બધા એના ઘટકો છે. યાદ રાખવાનું છે આપણે પિત્તરંજકો અને પિત્તક્ષારોનું. પિત્તક્ષારોનું કાર્ય શું છે? તો ચરબીનું તૈલોદીકરણ. યાદ રાખજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચરબીનું તૈલોદીકરણ એટલે શું? તો ચરબીનું તૈલોદીકરણ એટલે ચરબીનો મોટો અણુ હશે એ આવા નાના નાના અણુઓમાં કન્વર્ટ કરવું, એને કહેવાય ચરબીનું તૈલોદીકરણ. અને બીજું છે પિત્તરંજકો. તો પિત્તરંજકો બે હશે, એક બિલિરુબિન અને બીજું છે બિલિવર્ડિન. બિલિવર્ડિન. તો બિલિવર્ડિન અને બિલિરુબિન શું છે? તો બિલિવર્ડિન અને બિલિરુબિન બંને પિત્તરંજકો છે. સાઈડમાં નોટ કરવું હોય તો નોટ કરી લેજો કે બિલિરુબિન એ પીળા રંગનું છે, જ્યારે બિલિવર્ડિન એ લીલા રંગનું છે. એટલે આપણા શરીરની અંદર જે પીળીઓ થાય એ પીળીઓ કોના કારણે થાય? તો આ પિત્તરસનો આ ઘટકનું પ્રમાણ વધી જાય. કેમ કે પીળીઓ એટલે જોન્ડિસ, અથવા તો પીળીઓ જે જોન્ડિસની બીમારી છે એની અંદર શું થાય? તો આપણું યકૃત અસરગ્રસ્ત થાય. અને યકૃતની અંદરથી આવતો રસ એટલે પિત્તરસ. અને આ પિત્તરસનો એક ઘટક છે જેનું નામ છે બિલિરુબિન, જે કયા રંગનો છે? પીળા રંગનો. અને એનું પ્રમાણ વધી જાય તો આપણા શરીરની અંદર પીળાશ પડતું જોવા મળે. તમને ખ્યાલ હશે કે જ્યારે પણ તમને જોન્ડિસ અથવા તો પીળીઓ થઈ જાય તો ડૉક્ટર એવી સલાહ આપે છે કે તમે તળેલી વસ્તુ અથવા તો તેલવાળી વસ્તુ ના ખાતા. કારણ કે તેલની અંદર શું હોય? લિપિડ. અને લિપિડના પાચન માટે કોણ છે? લાઇપેઝ. અને લાઇપેઝને સક્રિય કોણ કરે છે? પિત્તરસ. એને તો પ્રોબ્લેમ થયો છે, કેમ કે પિત્તરસનું નિર્માણ કોણ કરે છે? યકૃત. અને તમારા જોન્ડિસમાં અથવા તો પીળિયાની અંદર યકૃત અસરગ્રસ્ત થયેલું હોય. તો જો યકૃતને બીમારી થયું હોય, યકૃતને કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય તો એ પિત્તરસનું બરાબર નિર્માણ કરી શકશે નહીં. જો પિત્તરસ બરાબર નહીં હોય તો લાઇપેઝ સક્રિય નહીં થાય. જો લાઇપેઝ સક્રિય નહીં થાય તો લિપિડનું પાચન નહીં થાય. અને જો તમે ખોરાકમાં લિપિડ લેતા રહેશો તો લિપિડનું પાચન નહીં થાય, અપાચિત લિપિડ તમારા શરીરમાં રહેશે. એટલા માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે પણ પીળીઓ થાય છે ત્યારે તળેલી વસ્તુ અથવા તો તેલવાળી વસ્તુ ખાવાની ના પાડવામાં આવે છે. એનું કારણ આ છે. યાદ રાખજો, પિત્તરસની ડિટેલ કોના સાથે સંકળાયેલી છે? લાઇપેઝ. કારણ કે લાઇપેઝને સક્રિય કોણ કરે છે? પિત્તરસ. લિપિડનું પાચન પૂરું થઈ ગયાનો મતલબ કે અહીંયા આપણે સંપૂર્ણ રીતે પાચનની પ્રક્રિયા જોઈ ગયા છીએ. કઈ? નાના આંતરડામાં સ્વાદુરસ દ્વારા પાચન. અને હવે આપણે જોવાના છીએ આંત્રરસ દ્વારા પાચન.
આંત્રરસ દ્વારા પાચન. ખાસ યાદ રાખજો કે આંતરરસ દ્વારા પાચન થતું હોય, સ્વાદુરસ દ્વારા પાચન થતું હોય તો પોલિમરમાંથી ડાયમર, તો આંતરરસ દ્વારા પાચન થતું હોય તો ફરજિયાત એ ડાયમરમાંથી મોનોમરમાં કન્વર્ટ કરશે. ડાયમરમાંથી મોનોમરમાં કન્વર્ટ કરશે. અને ડાયમરમાંથી મોનોમરમાં કન્વર્ટ કરવું એ કાર્ય કોનું છે? આંતરરસનું. તો પોલિમરમાંથી ડાયમરમાં કન્વર્ટ કરવું એટલે સ્વાદુરસનું. બસ આ કાર્ય યાદ રાખો તો તમને ઇઝી થઈ જશે. ઓકે, જોઈએ એક પછી એક. સૌથી પહેલાં કયું જોઈશું? પ્રોટીન લખેલું છે તો પ્રોટીન પૂરું કરી નાખીએ. ચલો, પ્રોટીન. તો પ્રોટીનની અંદર શું બનાવ્યું હતું છેલ્લા લાસ્ટમાં? આ જુઓ, પેપ્ટોન્સ પ્રોટીઓસિસ અને પ્રોટીઓસિસ અને પ્રોટીનને કન્વર્ટ કર્યું તો આપણે ડાયપેપ્ટાઇડમાં. તો અહીંયા તેનાથી આગળ જઈએ. જે ડાયપેપ્ટાઇડ તમે લાસ્ટમાં બનાવ્યું હતું એમાંથી મોનોપેપ્ટાઇડ એટલે કે એનો સરળ અણુ, પ્રોટીનનો સરળ અણુ કયો? લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા, એનું નામ છે એમિનો એસિડ. તો આમાંથી બની જશે એમિનો એસિડ. અને તમને ખ્યાલ છે કે એમિનો એસિડ એકદમ સરળ પ્રકારનો પ્રોટીન છે, પ્રોટીનનો સરળ અણુ છે. તો અહીંયા પાચનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. યાદ હોય તો સરળ અણુમાં નામ લખાયું હતું પ્રોટીનમાં એમિનો એસિડ. જો એમિનો એસિડ બની જાય તો એનાથી નાનું પ્રોટીનમાં કશું ના હોય. તો પ્રોટીનના પાચનની પ્રક્રિયા અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ. ડાયપેપ્ટાઇડમાંથી એમિનો એસિડ બનવા માટે વચ્ચે જે ઉત્સેચક વપરાય જેનું નામ છે ડાયપેપ્ટિડેઝ અથવા તો ઇરેપ્સિન. શું નામ છે? ઇરેપ્સિન અથવા તો ડાયપેપ્ટિડેઝ. પ્રોટીનનું પાચન પૂરું થઈ ગયું. એના પછી બીજું પાચન જોઈએ, લિપિડનું જોઈ લઈએ. ચલો, લિપિડ. લિપિડનું પાચન જોઈએ તો લિપિડના પાચનમાં છેલ્લે શું બન્યું હતું? મોનો અને ડાયગ્લિસરાઇડ. તો ત્યાં બન્યું હતું મોનો અને ડાયગ્લિસરાઇડ. મોનો અને ડાયગ્લિસરાઇડમાંથી છેલ્લા લાસ્ટમાં શું બનશે? લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં લખાયું હતું કે લિપિડનું પાચન છેલ્લે શું બનશે? તો એમાં બનશે ફેટી એસિડ પ્લસ ગ્લિસરોલ. શું બનશે? ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ. કોની હાજરીમાં? નામ તો ત્યાં લખેલું જ છે, જેનું નામ છે લાઇપેઝ. કોની હાજરીમાં? લાઇપેઝની હાજરીમાં. ત્રીજા નંબરની વાત કરીએ તો કાર્બોદિત. કાર્બોદિતનો દરેકમાં જોતા રહેજો. ડાયમરમાંથી મોનોમર, ડાયમરમાંથી મોનોમર. હજુ ત્રીજું ડાયમરમાંથી મોનોમરમાં કન્વર્ટ થશે, પણ કાર્બોદિતના ડાયમર 3 છે. 3 ઉદાહરણ લખું. એક તો આપણને ખબર જ છે, કહીજો. અહીંયા લખ્યો તો માલ્ટોઝ, એક તો છે જ. તો એક છે માલ્ટોઝ, બીજું એક ઉદાહરણ છે લેક્ટોઝ અને ત્રીજું એક ઉદાહરણ છે સુક્રોઝ. તો આ ત્રણ શું છે? ડાયસેકેરાઇડ. જો માલ્ટોઝનું વિભાજન થશે, ડાયસેકેરાઇડનો મતલબ થાય સરળ અણુઓ 2 છે, 2 મોનોમર ભેગા થાય તો ડાયમર. તો આમાં કેટલા સરળ અણુઓ હશે? 2. જેમ કે માલ્ટોઝનું વિભાજન થાય તો એક ગ્લુકોઝ અને એની સાથે બીજો પણ ગ્લુકોઝ બનશે, એટલે 2 ગ્લુકોઝ ભેગા થયા હતા, એના કારણે માલ્ટોઝ હતો. માલ્ટોઝ તૂટ્યો તો ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ મુક્ત થયો. એવી રીતે લેક્ટોઝ મુક્ત થયો, એટલે કે લેક્ટોઝનું વિભાજન થયું તો લેક્ટોઝમાંથી ગ્લુકોઝ અલગ પડ્યો અને એની સાથે ગેલેક્ટોઝ પણ અલગ પડ્યો. જો કે ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ બંને સરળ પ્રકારના અણુઓ છે કાર્બોદિત માટે. જો સુક્રોઝનું પાચન થાય તો એમાંથી શું બનશે? તો સુક્રોઝના પાચનથી ગ્લુકોઝ તો બનશે જ, પ્લસ ગ્લુકોઝ સાથે સાથે ફ્રુક્ટોઝ પણ બનવાનું. તો અહીંયા ગ્લુકોઝ, ગેલેક્ટોઝ, ફ્રુક્ટોઝ બધા જ સરળ પ્રકારના અણુઓ છે. આ કોનામાંથી બન્યા? ડાયમરમાંથી મોનોમરમાં કન્વર્ટ થયા. દરેક માટે ઉત્સેચક કોણ હોય? માલ્ટોઝ માટે માલ્ટેઝ, લેક્ટોઝ માટે લેક્ટેઝ, સુક્રોઝ માટે સુક્રેઝ. એના નામ પરથી જ છે, પાછળ એઝ લગાવો એટલે એ ઉત્સેચકનું નામ થઈ જાય. કાર્બોદિતનું પાચન પણ જોઈ લીધું. અને એના પછી લાસ્ટમાં પાચન જોવાનું છે આપણે, ન્યુક્લિક એસિડ. જોઈ લેજો ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન કેવી રીતે આપેલું છે. સૌથી પહેલાં ન્યુક્લિક એસિડમાં ન્યુક્લિયોટાઇડ હશે, એટલે કે ન્યુક્લિક એસિડ. જો ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન થાય તો ન્યુક્લિક એસિડના પાચનથી સૌથી પહેલાં બનશે ન્યુક્લિયોટાઇડ. શું બનશે? ન્યુક્લિયોટાઇડ. અને ન્યુક્લિયોટાઇડમાંથી પછી બનશે ન્યુક્લિયોસાઇડ. આમાંથી શું બનશે? ન્યુક્લિયોસાઇડ.
સાઇડ અને ન્યુક્લિયોસાઇડમાંથી પછી છેલ્લે બનશે પેન્ટોઝ શર્કરા પ્લસ નાઇટ્રોજન બેઝ. તો એક ઘટક રહી ગયો ફોસ્ફેટ, એ અહીંયાથી જ્યારે બનતો હોય ત્યારે મુક્ત થઈ જાય. જુઓ, એક ખાલી યાદ રાખજો કે ન્યુક્લિક એસિડના પાચનમાં તમને આ બધા શબ્દોમાં થોડુંક મૂંઝવણ વધારે રહેશે, કેમ કે આને સમજવું હોય તો એના માટે આખું ચેપ્ટર આપેલું છે. ન્યુક્લિક એસિડને સમજવા માટે ડીએનએનો બંધારણીય ઘટક છે. અત્યારે હાલ જેટલું લખાવું એટલું યાદ રાખો, જ્યારે 9મું ચેપ્ટર થશે એ વખતે તમને ન્યુક્લિયોટાઇડ, ન્યુક્લિયોસાઇડ, નાઇટ્રોજન બેઝ, પેન્ટોઝ શર્કરા બધું ખબર પડી જશે. બરાબર? ઓકે. સૌથી પહેલાં ન્યુક્લિક એસિડમાંથી ન્યુક્લિયોટાઇડ બન્યું. ન્યુક્લિક એસિડમાંથી ન્યુક્લિયોટાઇડ તો બન્યું હતું. ન્યુક્લિયોટાઇડનું વિભાજનથી ન્યુક્લિયોસાઇડ બન્યું, એના માટેનો ઉત્સેચક છે ન્યુક્લિયોટાઇડનું વિઘટન, એટલે કે ન્યુક્લિયોટાઇડેઝ. શું કહેવાય? ન્યુક્લિયોટાઇડેઝ. અને ન્યુક્લિયોટાઇડમાંથી ન્યુક્લિયોસાઇડ બન્યું. ન્યુક્લિયોસાઇડમાંથી આ જે બન્યા એના માટેનો ઘટક છે ન્યુક્લિયોસાઇડેઝ. ન્યુક્લિયોસાઇડેઝ. ન્યુક્લિયોસાઇડેઝની મદદથી આ વિભાજન થશે. પાચનની અંતિમ નિપજો કઈ? પ્રોટીન માટે એમિનો એસિડ, લિપિડ માટે ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ, કાર્બોદિત માટે ગ્લુકોઝ, ગેલેક્ટોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ, ન્યુક્લિક એસિડ માટે ફોસ્ફેટ, પેન્ટોઝ શર્કરા અને નાઇટ્રોજન બેઝ. બની ગયું પાચન પૂરું. તો આવી રીતના પાચનની પ્રક્રિયા થઈ. હું તમને એકવાર ક્વિક રિવાઇઝ કરી દઉં કે પાચનની પ્રક્રિયા આપણે કેવી રીતના જોઈ છે. સૌથી પહેલાં પાચનની પ્રક્રિયા નાના આંતરડામાં જોવા જઈ રહ્યા છે આજે. કયા ઘટકોનું પાચન થશે? 4 4. જેમ કે સૌથી પહેલાં વાત કરીએ પ્રોટીન, પછી કાર્બોદિત, પછી ન્યુક્લિક એસિડ અને પછી લિપિડ. કોના દ્વારા થાય છે? તો 3 રસ આપેલા છે, પિત્તરસ, સ્વાદુરસ અને આંત્રરસ. આંત્રરસને કહેવાય સકસ ઇન્ટરિકસ. જે બ્રશ બોર્ડરના જે કોષોનો સ્ત્રાવ છે એ અને ગોબલેટ કોષોનો સ્ત્રાવ બંને ભેગા મળશે તો શું બનશે? આંત્રરસ. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ છીએ આપણે સ્વાદુરસ દ્વારા પાચન. સ્વાદુરસ દ્વારા પાચન જોતા હોય તો એનું કાર્ય શું? તે કે પોલિમરને ડાયમરમાં કન્વર્ટ કરે. આ પોલિમરને ડાયમરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આ જે ઘટકો સક્રિય સ્વરૂપમાં જોઈતા હતા દરેકને સક્રિય કરે. પણ યાદ ખાલી રાખવાનું છે કે ટ્રિપ્સિનોજનને ટ્રિપ્સિનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે જેની જરૂર પડી હતી એને કહેવાય એન્ટેરોકાઇનેઝ, જે આંતરડાના શ્લેષ્મ સ્તરમાંથી સ્ત્રવિત છે. ખાસ યાદ રાખજો, આંતરડાના શ્લેષ્મ સ્તરમાંથી સ્ત્રવિત. કાર્બોદિતનું પાચન જોઈએ, 30% તો મૂકવામાં થઈ ગયું, તો 70% સ્ટાર્ચનું એમાઇલેઝની મદદથી માલ્ટોઝ ડાયસેકરાઇડની અંદર રૂપાંતરિત થઈ ગયું. ન્યુક્લિક એસિડની વાત કરીએ તો ન્યુક્લિક એસિડની અંદર આવી રીતે રિએક્શન થાય, જોકે એની વધારે ડિટેલ અહીંયા સમજાવેલી છે. લિપિડનું પાચન કરાવવા માટેની રિએક્શન સિમ્પલ છે, પણ લિપિડના પાચન માટે જવાબદાર જે ઉત્સેચક છે જેનું નામ છે લાઇપેઝ, એ નિષ્ક્રિય હોય અને સક્રિય કરવો પડે. કોની મદદથી? પિત્તરસની મદદથી. તો પિત્તરસના ઘટકો એને સક્રિય કરશે, પણ પિત્તરસમાં તો એક પણ ઉત્સેચક નથી. તો કામ શું? તો કે લાઇપેઝને સક્રિય કરે છે. કયા કયા ઘટકો છે? તો ઘટકો છે પિત્તરંજકો, પિત્તક્ષારો, કોલેસ્ટ્રોલ અને ફોસ્ફોલિપિડ, જેની અંદર પિત્તરંજકોમાં બિલિરુબિન અને બિલિબર્ડિનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે પિત્તક્ષારોની અંદર ચરબીનું તેલોદીકરણ કરવામાં આવે છે. કાર્ય યાદ રાખજો, આનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ જે આપણે પાચન જોયું અત્યાર સુધીનું એ હતું સ્વાદુરસ દ્વારા નાના આંતરડામાં. આ પણ નાના આંતરડામાં જ છે, પણ કોના દ્વારા? આંત્રરસ દ્વારા. કાર્ય શું છે? ડાયમરમાંથી મોનોમરમાં કન્વર્ટ કરવું, જેના માટે સૌથી પહેલાં પ્રોટીનનો ડાયમર એમિનો એસિડમાં કન્વર્ટ થશે, જેના માટે ઉત્સેચક છે ડાયપેપ્ટિડેઝ અથવા તો ઇરેપ્સિન. લિપિડનો જે ડાયમર છે એ મોનોમર એટલે કે ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલમાં કન્વર્ટ થશે. કોની મદદથી? લાઇપેઝ. ત્રીજા નંબર પર છે કાર્બોદિત. એના ડાયમર જો માલ્ટોઝ, લેક્ટોઝ અને સુક્રોઝ, જેમાંથી માલ્ટોઝમાંથી બંને ગ્લુકોઝ બનશે, લેક્ટોઝમાંથી એક ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝ બનશે, સુક્રોઝમાંથી એક ગ્લુકોઝ પ્લસ ફ્રુક્ટોઝ બનશે. ઉત્સેચક કયા? માલ્ટોઝ માટે માલ્ટેઝ, લેક્ટોઝ માટે લેક્ટેઝ, સુક્રોઝ માટે સુક્રોઝ. ન્યુક્લિક એસિડ. ન્યુક્લિક એસિડનું સૌથી પહેલાં ન્યુક્લિયોટાઇડમાં રૂપાંતરિત થશે. એનું ન્યુક્લિયોટાઇડેઝની હાજરીમાં ફોસ્ફેટ દૂર થઈ ન્યુક્લિયોસાઇડ બનાવશે. ન્યુક્લિયોસાઇડેઝની હાજરીમાં પેન્ટોઝ શર્કરા અને નાઇટ્રોજન બેઝમાં રૂપાંતરણ થશે. એટલે અહીં બધી જ નિપજો જે બની એ સરળ પ્રકારની હોવાથી આંતરડામાં અભિશોષણ થઈ શકશે અને અહીં પાચનની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હતો પાચનની પ્રક્રિયા, જો કે એકવાર વ્યવસ્થિત ધ્યાનથી જોયું હોય તો તમને આવડી જશે. મુખ, ગુહા, જઠર અને નાના આંતરડા 3 જગ્યાએ આપણે પાચન જોવાનું હતું. સૌથી વધારે પાચન તમે જોઈ શકો ક્યાં થાય? નાના આંતરડાની અંદર. પાચનની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ પૂરી. એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લો. કદાચ કોઈ પાચનમાં ખબર ના પડી હોય, કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિકમાં ડાઉટ હોય તો તમે એટલો વિડીયો ફરીથી જોઈ લો. બરાબર? બાકી મને નથી લાગતું કે તમે ધ્યાનથી જોયું હોય તો કંઈ ડાઉટ હોય.
લખી દો, યાદ કરો, ચોપડીની અંદર એકવાર વાંચી લો. ઓકે, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એનાથી આગળના ટોપિકની ડિસ્કશન માટે. ઓકે, થેન્ક યુ.